Yes, sir. Vijay Garu, Yes, sir. do you know that in Telugu states, some of the single screen theaters are closing because of not good film, some reasons. But do you think that అంటే మీ ఫిల్మ్ వస్తే మళ్ళీ ఆడియన్స్ వస్తారని అనుకుంటున్నారా? Because in both Telugu states, the theaters are in a bad shape because of they're not getting good content. What do you think? That is not the only reason, sir. And because of OTT also, people are watching. They are comfortable watching the movie in at their home with a less cost. And financial also, I think, uh, due to some reason, they would have taken this decision. And the good movie will always run, sir. Even recently also, one movie called Tillu 2 did good in. Yeah, only theater. 2 films till now. Only 2 films. Hit films. It's a kind of a season, sir. Hanuman Now, and in Tillu. Malayalam industry, what's happening? This year itself, they have given almost 10 hits, and this had happened in Telugu industry also before some time in Tamil industry. And we used to give 20 hits in a year. It will be happening. Sometimes it will become like that. So we cannot generalize that like this is going to vanish or this industry will become like that. They are going to close up the theater. Theater will not definitely close, sir, because it's a culture. But do you think that the pan-India word is spoiling the local culture? Because everybody now watching more of Malayalam films. Good, Because- sir. because we have been watching English movies for a very long time, sir. Have you watched Titanic by any chance, sir? Yeah. Why did you watch Titanic? You appreciated their culture. But it's an English film. They are not Also, aiming we for have, pan-India. we are used to watch pan-world movies, sir. Now pan-India is good for us. Good. So we are open-minded for a very long time. We have watched Gandhi, Titanic, and like that. So many movies. Avatar. We have watched. So in that way, we have started appreciating other language movies also. So you people have appreciated my Pichagadu one, and Hanuman is a hit in Tamil Nadu. KGF is a hit in India. It's a good culture. Now we have started watching Malayalam industry also. That's a good sign of accepting other. We are crossing our borders. We are crossing our languages. Now we are seeing movie as in art form. If you are able to connect with the emotion, through the screenplay, with the music, without even understanding the dialogues, if you are able to connect yourself to the movie, obviously you will watch it. And like that, all the movies is crossing their borders. It's a good sign, sir. It will definitely. It's a good sign. Okay. Yeah. Sir, we are all very confident about one thing. Telugu cinema will revive with Kalki, which is coming, in June. Definitely గా కల్కి చాలా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది సార్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఈవెన్ ఇన్ తమిళనాడు పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. ఆ తర్వాత పుష్ప 2 చెప్పొద్దు, అంత పెద్ద హైప్ లో ఉంది ఫిలిం. ఫస్ట్ 6 months సార్ మనకి ఒక ఛాలెంజ్ పీరియడ్ అన్నమాట, బోత్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు. అన్ఫార్చునేట్లీ మలయాళం సినిమా ఇన్ ది 6 months has crossed 1000 crore బాక్స్ ఆఫీస్. 1000 crore మలయాళం సినిమా లైఫ్ టైమ్ లో చేయలేదు సార్. అది లైఫ్ టైం అంటే నాట్ ఈవెన్ 1 year ది క్రాస్ 1000 crores. ఇన్ 5 months ది క్రాస్ 1000 crore బాక్స్ ఆఫీస్. అలా అంటే ఒక 10 films సార్ చెప్పారు కదా, అలా 10 films కంటిన్యూస్ గా హిట్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి. అది ఒక లక్కీ పీరియడ్ అన్నమాట, మంచిది. అండ్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. బట్ మనకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది తమిళ్ అండ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి. అండ్ డెఫినెట్ గా మీరు చెప్తున్నారు కదా, థియేటర్ అని మళ్ళీ రివైవ్ చేసేస్తారు. టెంపరీగా వారు షట్ డౌన్ ఉన్నారు, ఎందుకంటే మంచి ఫిల్మ్ రాలేదు, ఆడియన్స్ రాలేదని కొంచెం టెంపరీ షట్ డౌన్ ఉంది. తమిళనాడు కూడా ఇలాగే పరిస్థితి. సో డెఫినెట్ గా నేను చెప్తున్నాను, జూన్ నుంచి అందరూ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏమంటే, ఇప్పుడు కల్కి వస్తుంది, కల్కి తర్వాత మనకి ఇండియన్ 2 వస్తుంది. ఇండియన్ 2కి పెద్ద అయిపోయింది. ఆ తర్వాత డెఫినెట్ గా పుష్ప 2 అని మంచి ఫిల్మ్ లో ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది సార్. వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఆ రివైవల్ పీరియడ్ లో మన ఫిల్మ్ కూడా వస్తుంది తుఫాన్. అది కూడా మంచిగా ఆడియన్స్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, సపోర్ట్ ఇస్తారు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ధనంజయ్ గారు, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ధనంజయ్ గారు, హాయ్ సార్. Yes, sir. ఇది తమిళ్ వెర్షన్ వేరే టైటిల్ ఉంది కదా, మழை పిడికాద మழை తుఫాన్ సేమ్ తుఫాన్ అండ్ సో వై చేంజ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ సేమ్ టైటిల్ విల్ బి గోయింగ్ ఆల్ వరల్డ్ పాన్ ఇండియా లెవెల్. సో యు ఆర్ చేంజ్ ఇట్ టు తమిళ్ అండ్ తెలుగు. సార్ యాక్చువల్లీ మేము ఒక వేరే టైటిల్ పెట్టాము, విచ్ ఇస్ ఎ కామన్ టైటిల్. ఆ టైటిల్ డైరెక్టర్ గారు ఒప్పుకోలేదు. ఆయన చెప్పారంటే ఈ ఫిలిం కోర్ కాన్సెప్ట్ మழை పిడికాదం అనేది. ఒక హీరో, ఆయనకి వర్షం నచ్చదు, సో అది టైటిల్ పెట్టాలని ఆయన ఒక పాయింట్ అనమాట. ఆయన బుక్ రిలీజ్ చేసాం యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ టీజర్ లాంచ్ లో. యాక్చువల్లీ ఆయన పోయిటరీ బుక్ మేము రిలీజ్ చేసాము. ఆయన పోయిటరీ రాస్తున్నారు.
అదిలో వచ్చిన ఒక లైన్ మഴ పిడికాదు మనదని పెట్టాలని పెట్టారు. ఇక్కడ వచ్చి మഴ పిడికాదు మనదని మన తెలుగులో పెట్టామంటే అంత బాగా ఉండదు, ఎందుకంటే అది ఒక పాన్ ఇండియా టైటిల్ కాదు. సో అందువల్ల మేము ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్పారు, సార్ తుఫాన్ బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు భాషాశ్రీ గారు. తుఫాన్ వచ్చిన ముందుకు ఎలా ఉంటుందో అలాగే హీరో క్యారెక్టర్ ఆయన సైలెంట్ గా ఉంటారు. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఈ ఫిల్మ్ లో సర్ప్రైజ్ అవుతున్నారు, ఎందుకంటే దగ్గర ఒక 40 minutes గా ఆయనకి డైలాగ్ లేదు, విజయానంది గారికి డైలాగ్ లేదు, ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలా చూస్తుంటారు, అలా మాట్లాడుతుంటారు, అలా చూస్తుంటారు, ఏం నడుస్తుంది అలాగే ఉంటారు, కానీ ఆయన డైలాగ్ ఏం చెప్పారు. 40th minute నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఒక తుఫాన్ అలాగా ఇంటర్వల్ పాయింట్ లో ఒక తుఫాన్గా ఆయన బయట వస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన తుఫాన్ ఒక క్యారెక్టర్ మారుతున్నప్పుడు ఏమి నడుస్తుందో అక్కడ అదే కథ. సో చాలా మంచిగా ఆయన భాషాశ్రీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తుఫాన్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సార్, ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ అన్న ఒక టైటిల్ అంటే అది తుఫాన్ అని చెప్పారు. ఓకే బాగుంది అని చెప్పాను నేను కూడా. నాకు కొద్దిగా తెలుగు తెలుసు సార్, అంత తెలుగులో మనకు అర్థమైంది, సరే ఓకే తుఫాన్ అంటే కరెక్ట్ గా ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు అని చెప్పి ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఆడియన్స్ ఆయన సార్ భాషాశ్రీ గారు చూసి ఆయన చెప్పారు, సార్ చాలా బాగా వచ్చింది సార్, ఆయన కెరీర్ లో ఉన్న ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ గా ఉంటుంది, ఆయన క్వాలిటీ ఫిల్మ్ గా ఉంటుంది. అది తర్వాత ఇది టిపికల్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కాదు సార్, ఏదో ఒక యాక్షన్ చేయాలని కాదు, జస్టిఫైడ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. జస్టిఫైడ్ రీజన్ వల్ల ఒక హీరో నుండి పరిస్థితి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఒక సైలెంట్ గా ఉన్న హీరో ఎలా మారుతున్నాడు, ఆయనకి ఎందుకు ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, లైఫ్ లో రిలేషన్షిప్ ఎంత ముఖ్యం. ఓకే అందుకనే ఎండ్ లో ఆయన కొద్దిగా డైలాగ్ పెట్టారు, చాలా మంచి డైలాగ్స్, అది మీరు చూడండి ఫిల్మ్ లో, అంత మంచి డైలాగ్స్ భాషాశ్రీ గారు రాశారు. అది తమిళ్లో ఉన్న డైలాగ్ ఆయన మంచిగా ట్రాన్స్లేట్ చేసి బాగా పెట్టారు. అది ఆ డైరెక్టర్ నుండి విజన్ అనమాట, లైఫ్ లో మనం ఎలా ఉండాలా. ఇప్పుడు రివ్యూ గురించి చెప్పారు కదా సార్, మంచిగా అడిగారు, రివ్యూ గురించి ఆయన చెప్తున్నారు కదా. ఒకే మాట సార్, రివ్యూ గురించి ఆయన చెప్పినది చాలా పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయింది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో. ఎలా ఆయన రివ్యూర్స్ గురించి చెప్పలేదు, అన్ని రివ్యూర్స్ గురించి చెప్పలేదు, ఒక్క రివ్యూర్ గురించి మాత్రమే ఆయన చెప్పారు. సార్ చాలా ఒక 100 రివ్యూ వస్తుందంటే ఆయన 100 రివ్యూస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. అంత రివ్యూస్ ఆయన మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒప్పుకున్నారు, ఓకే కొన్ని రివ్యూస్ కి ఇలా నచ్చలేదు, చిల పాయింట్ నచ్చలేదు, ఇదంతా ఓకే. అలా పర్సనల్ గా అటాక్ చేసినప్పుడు మీరు ఇదంతా చేయకూడదు, మీరు ఎలా చేయాలా అలా చెప్పినప్పుడు దిస్ బికమ్ వెరీ బిలో ద బెల్ట్ అంటారు కదా ఇంగ్లీష్ లో, యూ కాంట్ గో బిలో ద బెల్ట్. ప్రొఫెషనలీ ఒక రివ్యూవర్ కి పని ఏమంటే ఇదంతా మంచిదనం, ఇది ఉంది ఈ ఫిల్మ్ లో, ఇదంతా బాగలేదు, ఓవరాల్ గా ఇది నా ఒపీనియన్ చెప్పాలి, అన్ని రైట్స్ ఒక రివ్యూవర్కి ఉంది. కానీ పర్సనల్ గా అటాక్ చేయడం, ఏదో ఆయన ఏం పని లేకుండా ఏదో చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని ఏదో మీ డబ్బు తీసుకొని మనం చేస్తున్నాం అలా ఉంటుంది, అలా చెప్పకూడదు కదా, ఒక పర్సనల్ అటాక్ చేయకూడదు కదా. అందుకే ఆయన హర్ట్ అయ్యి ఒక ట్వీట్ పెట్టారు, అది చాలా ఇండస్ట్రీలో సెన్సేషన్ అయింది, అన్ని అసోసియేషన్ డిస్కషన్ అయింది. ఇది ఇలా ఒక పెద్ద హీరో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయనకు ఒక బిజినెస్ ఉంది, ఆడియన్స్ వస్తున్నారు, ఆయన ఇలా మనసు కష్టపడి ఆయన రాస్తున్నారని అందరూ ఫీల్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు కూడా సార్ ఒక మాట ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను, కేరళలో ఇది కోర్ట్ కేసులో ఉంది, జూన్ లో వర్డిక్ట్ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే డిఫరెన్సియేషన్ బిట్వీన్ పర్సనలైజ్ అటాక్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ రివ్యూస్. ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి ఎవరైనా పర్సనల్ అటాక్ చేశారంటే ఆయన గురించి మనం కేసు రాయొచ్చు, కేసు వేయవచ్చు, ఆయన కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలని ఒక కోర్టు వర్డిక్ట్ ఇప్పుడు రికమెండేషన్ ఇచ్చాం. సో అందువల్ల అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే పర్సనల్ అటాక్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్, రివ్యూస్ కంప్లీట్లీ వెల్కమ్, ఎందుకంటే అందరికీ ఉన్న ఒక ఫ్రీడమ్ అనమాట, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు టాక్ అబౌట్ ఎనీ ఫిల్మ్, ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్, మీకు అన్ని రైట్స్ ఉంది. ఆ ఫిల్మ్ గురించి అనలైజ్ చేసి చెప్పడం, ఎలా వచ్చిందా వర్కౌట్ అయిందా అని చెప్పడం అన్ని రైట్స్ ఉంది, బట్ నథింగ్ షుడ్ బి పర్సనల్ అని ఆ కోర్టు వర్డిక్ట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో చిన్న ఒక పాయింట్ మీకు చెప్పాలని, బట్ తెలుగులో అలా ఏం చేయరు సార్, తెలుగు అందరూ మీరందరూ చాలా ఫేర్ గా సపోర్ట్ గా ఉన్నారు. నేను చూస్తున్నాను, అన్ని రివ్యూ చూస్తున్నాను, ప్రతి రివ్యూ బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుంది, ఎవరు చూడొద్దు ఈ ఫిల్మ్ అలా ఎప్పుడు మీరు రాయలేదు. నేను చూడ అన్ని ఫిల్మ్ నేను చూస్తాను, తెలుగు వచ్చిన ఫిల్మ్ రివ్యూస్ అని చూస్తాను, ఒక ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయితే నేను రివ్యూ చూసినప్పుడు నేను లాస్ట్ లో ఏం రాస్తాను అడుగుతాను, చూస్తాను. అలా ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పరు ఈ ఫిల్మ్ చూడొద్దు, ఇది వర్స్ట్, ఇది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, మీరు డబ్బు ఖర్చు వేస్ట్ చేయవద్దు అని ఎప్పుడు మీరు చెప్పరు. అలా చెప్పకూడదని అందరి కోరిక, మీరు అన్ని పాయింట్ మీరు చెప్పవచ్చు, సార్ ఈ ఫిల్మ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది నాకు వర్కౌట్ కాలేదు, మీ ఇష్టం అలా చెప్పారంటే అది ఓకే. అందుకే ఆయనకి చెప్పినది కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను. సో విజయ్ మిల్టన్ గారు, డైరెక్టర్. హాయ్ సార్, మిల్టన్ సార్. సార్ సార్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సార్. எப்போ தெலுங்கு ஃபிலிம் பண்ண போறேன்? கன்னட பண்ணிருக்கேன் பைராகி. I saw the Bairagi, good film. Thank you sir. I told you, no, I'm waiting. You are a multi-talented cinematographer, producer, director, writer. Yeah. So, எப்போ தெலுங்கு film பண்ண போறேன்? You have any plans for the Telugu film direction?
I'm ready. If Nani is giving date, now immediately I'm ready. We have a I script love for Nani. him. We have a script for Nani. Yeah. సరే, ఇది ఇంత పడతుకు తుఫాన్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే విజయకాంత్, కెప్టెన్ విజయకాంత్ గారి క్యామియో రోల్ ఉందన్నారు. అది ఇది లాస్ట్ ఫిల్మా? ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? That Dhananjay sir. యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది విజయకాంత్ గారి స్పెషల్ రోల్ ని స్టార్ట్ చేశాము. 2021లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడే మేము అప్రోచ్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అడిగినప్పుడు ఆయన ఒళ్ళు బాగాలేదండి, కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి, తర్వాత చెప్తామని చెప్పారు. ఫిలిం అన్ని ఆయన డియూ డమన్ అన్ని షూట్ చేసి అన్ని వచ్చిన తర్వాత 2022లో ఎడిటింగ్ చేసి సార్ మనం పోతామని చెప్పారు ఆయన. మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆయన హెల్త్ ఇంకా తగ్గిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలో మాకు ఏం అర్థం కాలేదు. ఆయన డైరెక్టర్ గా నాన్ కాంప్రమైజింగ్ డైరెక్టర్, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. లేదు సార్, నాకు విజయకాంత్ గారి కావాలా, ఆయనే ఆ రోల్ చేయాలని మేము వెయిట్ చేసాము. ఆ వెయిట్ చేసి 1 year వెయిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వెయిట్ చేయండి చేద్దామని చెప్పారు. ఎంత వచ్చామంటే ఆయన చెప్పారు సార్ ఒక 2 hours దొరికినా కూడా పర్వాలేదు, మనం ఆయన పోర్షన్ తీసుకొని మీతోని మనం మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక బాడీ డబుల్ పెట్టేసి మనం చేయవచ్చు అని చెప్పారు. అంత డెడికేటెడ్ టు దిస్ కెప్టెన్ విజయకాంత్ ఈ ఫిలిం. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన ఒళ్ళు పాడిపోయి ఫైనల్ గా ఆయన పోయారు. ఆ పోయినప్పుడు మేము వెళ్ళి మా రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏమంటే ఏ మూలమో మనం చేసుకోవచ్చా, అంత ఇల్లం. అది ఒక 2 months తర్వాత, ఎందుకంటే ఆయన చచ్చినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి మన అడుగు ఎలా అడగాల, 1 month తర్వాత వెళ్ళి మేము రిక్వెస్ట్ చేసాము. ఆ తర్వాత అన్ని చేసిన తర్వాత సార్ ఇది చేయవచ్చా అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లేదండి, మేమే ఆయన ఏ టెక్నాలజీ వల్ల మేము పెద్దగా చేయాలని అనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్, ఇది ఒక ట్రిబ్యూట్ క్యారెక్టర్ వద్దు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలని వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడే మాకు రియాలిటీ వస్తుంది, అప్పా ఇంత దూరం వెయిట్ చేసి ఫిల్మ్ రెడీ చేసి ఆయన ఒక మంచి మనిషి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నామని అప్పుడు సత్యరాజ గారికి అడిగాము. సత్యరాజ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈయన చేశారంటే సార్ ఆయన వస్తున్నారంటే మనం ఫుల్ ఫిల్మ్ లో ఆయన అయితే పెట్టేస్తాము, ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి స్కోప్ ఉంది అలా చెప్పి ఆయన ఫుల్ క్యారెక్టర్ గా ఈ ఫిల్మ్ ఫుల్ ఆయన ట్రావెల్ చేశారు. సో దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు విజయకాంత్ గారు. బట్ ఆ క్యారెక్టర్ ని కంప్లీట్ గా సత్యరాజ్ గారు చేసి పెద్దగా గొప్పతనంగా చేశారు. ఇన్ఫాక్ట్ టుడే మార్నింగ్ ఈ కేమ్ టీజర్ లాంచ్ చెన్నైలో వచ్చారు. ఆయన హైదరాబాద్ రావడం టైం లేదు. ఆయన చెప్పారు నాకు షూటింగ్ ఎందుకు సార్, లేదంటే నేను హైదరాబాద్ వస్తానని చెప్పారు. ఆయన అంత పెద్దగా అంత ఇంపార్టెంట్ గా చాలా బాగా చేశారు. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సత్యరాజ్ గారు రోల్ అంత బాగా వచ్చింది. విజయకాంత్కి మేము ఆయన ఒళ్ళు బాగలేదంటే కొద్దిగా పెట్టాము, బట్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ఆయన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. బట్ శరత్ కుమార్ గారికి పెద్ద రోల్ ఈ ఫిల్మ్ లో, ఆయనతో పాటే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత దాలి ధనంజయ ఒక పెద్ద యాంటగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ గా, అలా మంచి క్యారెక్టర్స్ చాలా యాక్టర్స్ ఈ ఫిల్మ్ లో ఉన్నారు. విజయ్ గారు